الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون كثير فيهما من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ جسم دیا ہے اور جسم کے جو اعضاء اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے امین ہیں، کرایہ دار ہیں. اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے. بہت دھیان سے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر بات کو سنیں اور سمجھیں. نماز کی طرح، روزے کی طرح، عبادات کی طرح اللہ کی دی ہوئی امانت کی دیکھ بھال کرنا بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس مسئلے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا یا ایک گھر میں ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ پانی تک پہنچنے تک نماز قضا ہو رہی ہے، یا یہ کہ پانی پر دشمن کا قبضہ ہے، اگر جائیں گے تو دشمن فائرنگ کر دے گا، جان کا خطرہ ہے. یا یہ کہ طبیعت کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ ٹائیفائڈ بخار ہے، فلاں قسم کی بیماری ہے، پانی کو آپ چھو نہیں سکتے. تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں، تکلیف میں ڈالو. یہ جان میری ہے، میں لے لوں گا، مگر تم پانی سے وضو کرو. اس کے لیے آلٹرنیٹ، اس کے لیے متبادل شریعت نے تیمم کو رکھا، اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی ہے، یہ تیمم غسل کے لیے بھی ہے. یعنی اگر کسی کا غسل ٹوٹ جائے تو پانی جیسے وضو کے لیے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو غسل کو بھی تکلیف پہنچائے گا. وضو کے اعضاء کم ہیں، غسل کے اعضاء زیادہ ہے. تو جس تیمم سے وضو ہو جاتا ہے اسی تیمم سے غسل بھی ہو جائے گا. حدیث پاک کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابی گئے سفر میں اور ان کا غسل ٹوٹ گیا
تو انہوں نے سمجھا کہ وضو کا تیمم اور ہے اور غسل کا تیمم اور ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جانور گدھے کا لفظ آتا ہے کہ وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ صحابی تنہائی میں جا کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے اور سارے جسم کا انہوں نے گویا تیمم کیا. اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، فرمایا کہ جو تیمم وضو کا تھا یہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی تھا. یہ تیمم کا رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کی حفاظت کریں. شریعت مطہرہ نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، توحید، اس میں حج بیت اللہ کی جو عبادت ہے بڑی نرالی عبادت ہے، بڑی عاشقانہ شان ہے اس کے اندر. اور ایک مرتبہ آدمی اللہ کے کعبے کو دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھتا ہے، غار حرا کو دیکھتا ہے، غار ثور کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مطاف کو دیکھتا ہے، مسعی کو دیکھتا ہے، حجر اسود کا دیدار کرتا ہے. صحیح معنوں کے اندر ایمان کی چنگاری اگر اس کے دل کے کسی گوشے میں ہو، وہ موت تک یہ چاہے گا کہ وہی رہے، وہی اس کا جنازہ نکلے. آج بھی انٹرنیٹ کے اندر حرمین.info، حرمین لکھ کر .info لکھیے گا تو آپ کو وہاں ڈائریکٹ حرمین شریفین کے مناظر، نماز، ریکارڈڈ نماز سب ملیں گے. مجھے یاد نہیں ہے کہ منظر کو دیکھا ہوں اور دل میں نہ رویا ہوں، اور کوئی دعا ایسی نہیں، اے اللہ جنازہ ہو تو وہاں قبر بنے، بقیع بنے. اس لیے ایک مومن کی طلب ہے، تڑپ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ زندگی گزارے، وہیں اس کی آخری سانسیں جیتے ہیں. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق ملکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل کی، مدرسہ شاہی مراد آباد، وہاں کے محتوی مولانا رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کی مزار مبارک جنت البقیع میں. ہر مسلمان کی تمنا اور دل کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور دل کی یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اللہ کا کعبہ. ایک روپے میں ایک چیز ہمارے محلے میں ملتی ہے اور وہی چیز کسی اور محلے کے اندر 1 لاکھ عدد میں مل رہی ہے. کون بے وقوف ہے جو وہاں سے وہ چیز حاصل نہیں کرے گا؟ حرمین کے اندر مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ کا اجر، کچھ بھی نہ ہو آدمی اللہ کے کعبے کو دیکھتا رہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، عنوان سے ہم ہٹ جائیں گے. تو یہ جو 5 عبادتیں ہیں ان میں حج بیت اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے دن میں 5 مرتبہ ہے، روزہ ہے سال میں 1 مرتبہ دہرایا جاتا ہے، زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب ہے سال میں اس کو دہراتا ہے. حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ ہے. قرآن شریف کے 4 پارے میں اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، حج وہ کرے گا جو اس کی استطاعت رکھے گا. ایک آدمی مال رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، روپیہ رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، جا کر آنے تک کاروبار بھی ٹھپ نہیں ہوتا، بیوی کی عصمت اس پر اور پاک دامنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی عمرے پر عمرہ کرتا ہے، حج پر حج کر رہا ہے اور اسے یہ پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی لائن مارے گی
आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी और मेरी बीवी की इस्मत और पाक दामनी पर दाग लग सकता है, वो हज को छोड़ेगा और बीवी की इस्मत और पाक दामनी की वो हिफाजत करेगा। शरीयत मुतहरा का मिजाज ये है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अंदर जब टकराव होता है तो शरीयत कहती है हुकूकुल इबाद को अदा करो, हुकूकुल्लाह को आगे पीछे करो। इसकी मिसाल नमाज हाजिर है, मुअज्जिन ने इकामत कर दी है और कामती सलाह और इस्तंजा लगा है, बैतुल खला लगा है, खाने की भूख लगी है, नमाज पढ़ना हुकूकुल्लाह है, इस्तंजा करना हुकूकुल इबाद है, बैतुल खला को जाना हुकूकुल इबाद है, खाना खाना अपने हक को अदा करना है। शरीयत कहती है कि जमात छूट जाए आप इस्तंजा कर लो, जमात छूट जाए बैतुल खला को जाओ, जमात छूट जाए खाने को खाओ। जंगल में मियां बीवी जा रहे हैं, 2 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद है, औरत को मस्जिद नहीं ले जाया जा सकता, ये मुत्तकी बन रहा है, ये सूफी बन रहा है और दरख्त के नीचे औरत को बिठाकर वो 2 किलोमीटर की मसाफत जाने की कोशिश करता है और इस बात का इम्कान है कि डाकू आएंगे, लुटेरे आएंगे और बीवी को उठाकर ले जाएंगे और उसकी इस्मत और पाक दामनी पर दाग लग सकता है। शरीयत कहती है कि वो मर्द अपनी बीवी के साथ रहे, यहीं पर तन्हा नमाज पढ़े। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अंदर टकराव होता है, शरीयत हुकूकुल इबाद को तरजीह देती है। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे होते। उस जमाने के अंदर तरबियत के लिए ख़वातीन को मस्जिद के अंदर लाया जाता था। अब माएँ आती तो बच्चों को छोड़कर नहीं आती थी, दूध पीता बच्चा होता, रेंगता बच्चा होता और दीवारों के सहारे पकड़कर चलने वाला बच्चा होता तो उसको लेकर आती। तो कहीं ये होता कि दूध के तकाजे से, भूख की वजह से 2 रकात के बाद 1 रकात में बच्चा रोने लगता। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बच्चों की रोने की आवाज को सुनकर नमाज को शार्ट कर दिया करता था। अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हो रही है, अल्लाह का दीदार हो रहा है, अल्लाह की मुलाकात की लज्जत से आशना हो रहे हैं, लेकिन बच्चा रो रहा है, माँ को तकलीफ होगी, बच्चे को तकलीफ होगी, नमाज को शार्ट किया जा रहा है। हजरत अब्दुल मौलाना अशरफ अली थानवी कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, कोई बुजुर्ग बनता है, कोई वली बनता है, ऐसे नहीं बनता कि उसके मुरीदों ने उनको बुजुर्ग बना दिया और वली बना दिया। चार की नमाज पढ़ रहे थे और खादिमा ने, घर के नौकर ने आकर इत्तला दी कि पीरानी साहिबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब कान तो खुले हुए हैं, आवाज तो पहुंचनी थी। हजरत ने नमाज को तोड़कर गए और पीरानी साहिबा की इयादत की, जो दवा दिलवानी थी दवा दिलवाई और जो काम करना था किया। बात आई, बात गई, हजरत की मजलिस लगी, मुरीदीन ने अर्ज किया, हजरत ये नमाज पूरी कर नहीं जा सकते थे, सूरे बकरा पढ़ने के बजाय सूरे बनी इसराइल, सूरे ताहा और सूरे मरियम पढ़ने के बजाय इन्ना आतैना पढ़कर और बलासरी पढ़कर नमाज को शार्ट कर सकते थे। हजरत अब्दुल मौलाना अशरफ अली थानवी कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने बड़ी हकीमाना बात बताई, इसीलिए आपको हकीमुल उम्मत कहा जाता है रहमतुल्लाहि अलैह। फरमाया अल्लाह को इस चाल की नमाज को दोबारा पढ़कर राजी करवाया जा सकता है, अल्लाह को बनवाया जा सकता है। मेरी नमाज के सलाम फेरने तक बूढ़ी अगर चली गई, मेरी बेगम अगर रुखसत हो गई तो क़यामत के दिन जो दामन पकड़ेगी उसकी सजा नहीं हो सकती। ये आज जो बीवी का मसला, औलाद का मसला, भाइयों का मसला, बहनों का मसला, माँ का मसला, बाप का मसला, याद रखिएगा
کہ اگر جانے انجانے میں ہم نے کوئی اذیت پہنچائی اور کوئی تکلیف پہنچائی، یہ قیامت کے دن بیوی بیوی نہیں رہے گی، اولاد اولاد نہیں رہے گی، یہ دامن پکڑے گے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک آدمی روپیہ رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، صحت نہیں ہے، صحت اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہے، حج بیت اللہ جیسا عظیم الشان عاشقانہ عبادت اور وہ فریضہ جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا عمل ہے، ایک انسان جو حج کرتا ہے ایک مرتبہ فرض، اس کے بعد 70 مرتبہ کرے، 40 مرتبہ کرے، نفل وہ شمار ہوگا۔ تو ایسی عبادت کے اندر صحت کا خیال رکھا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جواب میں نہ آئے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر لکڑیاں جمع کی جائے۔ اس زمانے میں پیٹرول ہوتا، کیمیکل ہوتا، آئل ہوتا، ایسڈ ہوتا، تو آپ وہ فرماتے میں پیٹرول لگا دیتا، میں ایسڈ لگا دیتا۔ لیکن بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے، معذوروں کی وجہ سے میں آگ لگانے سے دور ہوں، لیکن بیمار جماعت سے دور رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بخار ہے، ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے عظیم الشان عبادتوں کے تعلق سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو امانت دی ہے، آنکھ کی، کان کی، ناک کی، قوت حافظہ کی، پیٹ کی، معدے کی، پیروں کی، ہمیں اس میں رد و بدل کرنے کی اور اس کو ضائع کرنے کی اور اس کے اندر خیانت کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی لیے غیر قوم جو کنیاں دان کرتے ہیں کہ مرنے والا وصیت کر کے مرتا ہے کہ میری آنکھ فلاں کو لگا دی جائے، میری کڈنی دے دی جائے اگر ایکسیڈنٹ میرا ہو، میرا دل نکال کر دے دیا جائے تاکہ دوسرے کی زندگی بنے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس کے مالک ہو۔ شریعت زیادہ رحم کرنے والی ہے یا کفر اور شرک کرنے والے زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں؟ شریعت زیادہ رحم دی ہے، لیکن کہتی ہے کہ یہ آپ کے تم مالک نہیں ہو، اور مالک نے تمہیں اس بات کا ادھیکار نہیں دیا ہے، حق نہیں دیا ہے کہ اس کے اندر تم رد و بدل کر سکو۔ لہذا جس طریقے سے نمازوں کی حفاظت اور جس طریقے سے روزے کی حفاظت، حج بیت اللہ کی حفاظت ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کرے، آم کو ضائع نہ کرے، اپنے جسم کے اعضاء کو ضائع نہ کرے۔ ضائع یہ اعضاء کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان اللہ لم یجعل الشفاء فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے، اب دیکھیے ایک مرغی حلال ہے، کرنٹ کے جھٹکے سے بھی اس کو مارا جا سکتا ہے، اور اس کی گردن کو کاٹ کر، شہرت کو کاٹ کر بھی، اس کو ذبح کر کر اس کے گندے خون کو نکال کر بھی اس کو مارا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کے اندر جانوروں کو کرنٹ کے جھٹکے سے مارا جاتا ہے، چاہے وہ بکرا ہو، مرغی ہو یا خنزیر ہو، کتا ہو، کرنٹ کے جھٹکے سے مارتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر چھری سے کاٹا جاتا ہے تو جانور کو زیادہ تکلیف ہے۔ حدیث کہتی ہے سارے جانور اور ساری مخلوق اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، ہم مرغی کے لیے نہیں، مرغی ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، بکرا ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، گائے بھینس ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ ہم پر نہیں سوار ہوتے، ہم ان پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا دودھ نہیں پیتے، ہم ان کا دودھ پیا کرتے ہیں۔ ہم ان کے کھیتوں میں ہل نہیں جوتتے، وہ ہمارے کھیتوں کے اندر ہل جوتا کرتے ہیں۔ تو ہماری فیسلٹیز، ہمارا آرام، ہماری طبیعت کا خیال اس بات کے اندر ہے کہ اس کو چھری سے ذبح کیا جائے،
اس لیے کہ ہر ذی روح کے اندر، جاندار کے اندر، جسم کے اندر یورک ایسڈ پیدا ہوتی ہے، اور یورک ایسڈ پیشاب کے راستے سے باہر نکلتی ہے، اور جب اس کو وہ مرتا ہے تو پیشاب کر نہیں مرتا، تو اس لیے اس کا کچھ حصہ اس کے خون کے اندر رہتا ہے۔ خون بھی ناپاک اور یورک ایسڈ انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے، تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کو ذبح کرنے سے یورک ایسڈ آؤٹ پٹ ہو جاتی ہے اور خون اس کا نکل جاتا ہے، اور وہ جانور ایک مرتبہ دو مرتبہ دھونے کے بعد انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور انسانوں کی صحت کے لائق ہوتا ہے۔ رہی بات کرنٹ کے جھٹکے میں ایک مرتبہ مرتا ہے اور چھری سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، ہمارے مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، انسان کا جسم اگر بے ہوش کرے بغیر کاٹا جاتا ہے، ٹاکا لگایا جاتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کو جب کلورو فارما سکھایا جاتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ اس کی ہڈی توڑی جا رہی ہے، اس کا دل باہر نکالا جا رہا ہے، اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، اس کے بھیجے کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کی ہڈی کو اندر اسکرو فٹ کیا جا رہا ہے، راڈ ڈالا جا رہا ہے۔ کلورو فارما سکھانے کے بعد، بے ہوش کرنے کے بعد انسان کو سن نہیں رہتی، احساس نہیں رہتا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اور حدیث پاک کے اندر کہا گیا، بغیر اللہ کے نام لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، چھری ہی سے کاٹا جائے، چاقو سے کاٹا جائے، اللہ کا نام لیے بغیر اگر چاقو کا استعمال کیا گیا تو بھی وہ جانور کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ آپ نے اس جانور کو تکلیف پہنچائی۔ ہمارے علماء اور مشائخ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر جب پڑھتے ہیں تو گویا یہ جملہ جانور کو کلورو فارما بن کر وہ سبھایا جاتا ہے۔ اللہ کا نام سنتا ہے تو جانور اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق کے اندر مگن ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب چھری چلتی ہے تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جس جانور کو اللہ کے نام پر چھری کاٹ لگائی جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بہرحال شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کی حفاظت کریں، ہم اپنے صحت کا خیال کریں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن اور مسلمان ہے کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہتر ہے، اس لیے کہ زیادہ دیر کھڑے ہو کر وہ قیام کر سکتا ہے، وہ جہاد کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اس کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ کہ اس کی جو زین آتی ہے، پنجہ آتا ہے پیر کا، اس پر رکاب پر قدم رکھا جائے اور سیڑھی کی طرح چڑھ کر بیٹھا جائے، یہ تو کمزور مومنوں اور کمزور انسانوں کی شان ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رکاب پر پیر رکھ کر اور اس کے قدمچے پر پیر رکھ کر سیڑھی کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، چھلانگ لگا کر اچھل کر گھوڑے کی پشت پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور گھوڑے کی سواری بڑی مشکل سواری ہے، کبھی آپ بیٹھ کر دیکھیے گا تصویر کے اندر یا ریس کورس کے منظر کو دیکھ جا، اور بات ہے چند قدم۔ میرا سفر گجرات کے ایک علاقے میں ہوا تھا، ایک بزرگ سنت کے طور پر گھوڑے کو انہوں نے پال رکھا تھا، میں نے کہا کہ چلو اتمام سنت کے لیے کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال فرمایا ہے، 4 قدم انسان نہیں چل سکتا، وہ کس طریقے سے جھٹکا دیتا ہے، حرکت کرتا ہے، بڑی مشکل سے صرف سنت کی تکمیل کے لیے، پھر آپ کی سونے کے بعد عادت ہونے کے بعد انسان کو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بڑی مشکل سواری ہے۔ ایسی سواری میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھلانگ لگا کر پشت پر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے جو بڑے آبا اجداد تھے آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کے اندر محنت تھی۔ ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا کہ یہ 2 ویلر 4 ویلر یہ سواریاں نہیں تھی، انسان اپنی صحت کی حفاظت، اپنی طبیعت کی حفاظت
कैसे कर सकता है? और इंसान अल्लाह ताला की इस अजीम शान नेमत, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि ईमान और इस्लाम के बाद सबसे बड़ी जो नेमत है वो सेहत की नेमत है। ये सेहत हो नमाज पढ़ सकेंगे, ये सेहत हो एक पारे के बजाय 20 पारे पढ़ पाएंगे। यही सेहत थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कई कलाम पाक के खत्म रमजानी मुबारक में किया करते थे। यही सेहत थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला एक रकात के अंदर कलाम पाक की 114 सूरतें, 6666 आयतें, एक जरा लंबी खिलाफ हो गई, पैरों में दर्द होने लगा, बैठने की ताकत नहीं। यही सेहत है कि हम रोजा रख सकते हैं, यही सेहत है कि हम रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं, यही सेहत है हम सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, यही सेहत है कि हम अल्लाह के रास्ते के अंदर मैदान जिहाद में उतर सकते हैं, यही सेहत है कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, यही सेहत है कि जिसकी बुनियाद पर हम रिफाही काम कर सकते हैं। आज सुस्ती और काहली हमारे अंदर आ गई। 1 रुपए की खुतीमीर का कट्टा लेना है तो 2 व्हीलर इस्तेमाल करेंगे, वॉकिंग हमारे पास नहीं है। चलना दौड़ना, अपने जिस्म से पसीना निकालना ना मर्दों में है ना औरतों में है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शिवाजी नगर मुसलमानों का मरकजी इलाका है। इलाके बढ़ते गए लेकिन मुसलमानों की असल आबादी बेंगलोर के अंदर अभी भी उलमाए किराम की आमद-ओ-रफ्त, कोई मरकजी जलसा, कोई मरकजी म्याज अगर होता है तो वही होता है। शहर बेंगलोर और कर्नाटक की सरजमीन का एक मरकजी मुसलमानों का एक नुमाइंदा इलाका, उसको समझा जाता है। मुसलमान बड़े सेहतमंद थे, सुबह में उठते तहज्जुद में अपना अल्लाह अल्लाह करते, गुस्ल करते, तिलावत करते, जिक्र करते। मार्केट के अंदर तरकारी सब्जी फ्रूट जो लेना, वहां से दौड़ कर चल कर एक आदमी सर पर टोकरा लेकर आता और भरा हुआ टोकरा लेकर इशराक तक, चाक तक वो अपनी मंजिल तक जाया करता था। औरतें घर के अंदर चटनी पीसा करती थी, सिलबट्टे के अंदर मसाला पीसा करती थी, धान से चावल निकाला करती थी। घरों का माहौल इतना प्यारा माहौल था, अल्लाह अल्लाह कहकर, जिक्रुल्लाह कहकर, दरूद पाक का विर्द लाकर, वो चावल में भी मजा था, वो खाने में भी मजा था, वो सालन में भी मजा था। गुर्बत का जमाना था, फक्र फाके का जमाना था, इंसानों की हलाल कमाई थी, औरतों के जिक्र अज़कार के साथ वो मसाले लगा करते थे। ना टीवी, ना गाना, ना बजाना, एक चूल्हे की हंडिया, चूल्हे के एक लकड़ी की चूल्हे पर हंडिया रखकर जो खाना पकता, कई दिनों तक उसके जायके जुबान पर रहा करते थे। रमजान के ईद की बिरयानी का इंतजार महीनों से हुआ करता था। लज्जतें खत्म हो गई, जगह जगह होटल आ गए, एक चिकन की 10 किस्में हो गई, एक बिरयानी, दम की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, नॉर्थ इंडिया की डिश, साउथ इंडिया की डिश, केरला का तरीका, लेकिन लज्जतें खत्म हो गई। इंसान मेहनत किया करता था, हलाल की कमाई कमाया करता था, औरत कपड़े हाथ से धोया करती थी, चटनी हाथ से पीसा करती थी। नतीजा ये था, पसीना निकला करता था, मर्द चला करता था, दौड़ा करता था। इंसान की, हमारे आबाद की सेहत, मैंने कहा शिवाजी नगर के इलाके में एक सिर्फ 2 मेडिकल शॉप थे, एक ताज होटल के सामने गैर मुस्लिम का और एक विराटे रोड पर नबी नाम का एक मेडिकल था, और वो भी दिन रात मक्खियां मारा करता था। डॉक्टर अगर किसी को पर्ची लिख देता दवाई की, अपनी दवाई देने के साथ अपनी पानी देने, रंग के पानी दिया करता था। वो रंग के पानी और छोटे छोटे गोलियों के साथ अगर किसी की पर्ची लिख देता, लोग उसकी इजाजत को जाते कि डॉक्टर ने बाहर की दवाई लिख दी। 2 मेडिकल शॉप थे और वो 2 भी मक्खियां मारा करते थे। ये बोरिंग हॉस्पिटल और विक्टोरिया हॉस्पिटल, रोशा हॉस्पिटल के अलावा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थी। इक्का दुक्का जो है डॉक्टरों की शॉप थी, वो भी खाली रहा करती थी। इसलिए
حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے. آج ہمارے اندر کاہلی آ گئی، سستی آ گئی. ہماری صبح میں 11 بجے 12 بجے ہو رہی ہے. سنت کے خلاف عمل کرنے سے انسان کی طبیعت گرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو سونے کا وقت بنایا. اب رات کے 1:30 بجے تک 2 بجے تک آدمی سیریل دیکھتا رہے گا، آدمی دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، سرکل میں فرینڈ سرکل کے ساتھ گپ شپ کرتا رہے گا. انسان کی طبیعت گرے گی. صبح سویرے اٹھے. آج غیر مسلموں کو دیکھیں آپ، صبح سویرے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سامنے صاف کرتے ہیں، وہ گوبر کا لیپ کرنا لیپتے ہیں اور رنگولی ڈالنا ڈالتے ہیں. ہماری تمام خصلتیں ان کے اندر آ گئی ہیں. اور مسلمان نہ تہجد کا خیال، نہ فجر کا خیال، نہ اشراق کا خیال، نہ چاش کا خیال. چڑھتی سورج کے بعد 12 بجے جو ناشتہ کرے گا اور جس کی صبح دنیا کے آدھے کام ہونے کے بعد ہوگی، اس کی صحت اسے کام مل سکتی ہے اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ صحت کی دولت میں کہاں مالا مال کر سکتا ہے. ایمان اور اسلام کی دولت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت رکھی ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں وہ حصے کے لائق ہیں، بڑی عظیم الشان ہیں اور لوگ اس سے غافل ہیں. الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرا انسان فارغ ہونا ہے. انسان جب بزی ہو جاتا ہے اپنی ماں کو فون کر نہیں پاتا، اپنے باپ کو فون نہیں کر پاتا، اپنے گھر کے ضروری کام کر نہیں پاتا. گیزر خراب ہے، مرمت نہیں ہو رہی ہے، نل میں سے پانی ٹپک رہا ہے، مرمت نہیں ہو رہی ہے، اسٹو خراب ہے، مرمت نہیں ہو رہی ہے، گھر کا پردی کیوں وقت نہیں وقت نہیں وقت نہیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالی وقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ صحت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. اس لیے کون سی چیز ہماری صحت کے لیے مفید ہے؟ حدیث پاک جیسے ہمیں نماز کا طریقہ بتاتی ہے، حدیث پاک ہمیں وضو کا طریقہ بتاتی ہے، حدیث پاک ہمیں حج کا طریقہ بتاتی ہے. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم. ہم اس شریعت مطہرہ کے ماننے والے ہیں جو شریعت مطہرہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہماری وہ رہبری کرنے والی ہے. ہم بخار سے کیسے بچیں، ہم سردی سے کیسے بچیں، ہم گیس کی بیماری سے کیسے بچیں، ہم ہارٹ اٹیک سے کیسے بچیں، ہم بی پی سے کیسے بچیں. میں نے بتایا پہلے بچے اسکول جایا کرتے تھے، آپ بھی تو گئے ہوں گے. اسکول کے باہر ہمرک بک رہا ہوتا ہے، اسکول کے باہر جامن بک رہا ہوتا ہے، اسکول کے باہر امرود اور جام بک رہا ہوتا ہے، اسکول کے باہر آمینی اور آم کی کیریاں اور اس کے ٹکڑے بک رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے ہمیں منع کیا یہ کھاؤ گے تو سردی ہو جائے گی، یہ کھاؤ گے تو لوز موشن ہو جائے گا. آج پانی کو پھونک پھونک کر پینا پڑ رہا ہے. جسم کے اندر جو دفاعی اور ڈیفینس کی کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر ملک کا ایک سیکورٹی فورس بارڈر سیکورٹی فورس ہوتا ہے وہ باہر کے دشمن کو اندر آنے نہیں دیتا. ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سیکورٹی فورس رکھا ہے. ہم سرد کھائیں، گرم کھائیں، ٹھنڈا کھائیں، میٹھا کھائیں، کڑوا کھائیں، زہریلی چیز بھی کھائیں تو ہمارے جسم کا جو ڈیفینس فورس ہے وہ اس کو پوری قوت کے ساتھ مارتا ہے اور آنے نہیں دیتا. ہم نازک اتنے بنے، کمزور اتنے بنے، کاہل اتنے بنے، سست اتنے بنے. ہم نے اپنی ڈسپلین، اپنی زندگی کے لائف اسٹائل کو ہم سنت سے اتنا دور لے کر گئے. آپ اس عنوان کو سامنے رکھ کر یہ نہ سمجھے
अमरीकी डॉक्टर की हम बात करेंगे, यूरोप के डॉक्टरों की बात करेंगे, बरतानिया के साइंसदानों की बात करेंगे, दो कोड़ी की उनकी हैसियत नहीं। दुनिया क़यामत तक साइंसदान, मेडिकल साइंस मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु की सुन्नतों की गुलाम बनेगी। एक वक्त वो आएगा कि ये साइंस ये कहेगी कि तुम्हारा तहज्जुद के लिए उठना तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद है। एक वक्त वो आएगा कि ये साइंस कहेगी कलाम पाक को देखने से तुम्हारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक वक्त वो आएगा ये साइंस कहेगी कि माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने से तुम्हारे दिल और दिमाग की कैफियत और उसका पावर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। साइंस हक मार कर इस्लाम की किताबें होगी, कुरान की किताबें होगी और हदीस की किताबें होगी और सुन्नतों की किताबें होगी। सेहत अल्लाह की नेमत है। कुरान हमें गाइड करता है, हमें रहबरी करता है, हम अपने सेहत की कैसी हिफाजत करें। देखिए एक आदमी, ये जो आजकल बिस्लेरी वाटर का कारोबार है उसकी एजेंसी ले रखा है, सारे कर्नाटक के का डिस्ट्रीब्यूटर है कि वो पानी के ज्ञान होलसेल को रिटेल को दे रहा है बिस्लेरी वाटर। लेकिन जब दस्तरखान पर बैठता है, जब सफर में जाता है, किडनी उसकी इतनी वीक है कि डॉक्टरों ने कहा कि 200 ml से अलावा 200 मिलीलीटर के से ज्यादा तुम पानी नहीं पी सकते। वो बिस्लेरी वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर सारी दुनिया की प्यास को वो सैराब कर रहा है। उसका प्लान है पानी को साफ कर कर, प्यूरिफाई कर कर, पीने के लायक बनाकर प्रोव करने का, लेकिन अल्लाह ने उसे पाबंद कर दिया। 200 ml 100 ml के अलावा अगर तुम जायज पानी पियोगे तुम्हारी सेहत जा सकती है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है। खिलाना ठीक है, पिलाना ठीक है, व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ वो शिफा। क्या ताल्लुक खिलाने से, क्या ताल्लुक खिलाने से और क्या ताल्लुक बीमारी की शिफा से? इसका मतलब ये कि वो अमेरिका को जाएंगे, वहां की ग़िज़ा खाएंगे, वो जंगलों में जाएंगे, तीतर बटेर खाएंगे, वो गैर मुस्लिमों के यहाँ जाएंगे, वेजिटेरियन खाएंगे, वो मुर्गी खाएंगे, कोई परहेज नहीं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। इंसान का इस लायक बनना कि दुनिया की अल्लाह की हर नेमत को इस्तेमाल कर सके, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, जिसका जिक्र हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, कि मेरे सामने दस्तरखान बिछा हुआ रहता है, अब मुझे मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा डॉक्टर ये कहकर नहीं रोकता अमरत मत खाओ, केरी मत खाओ, अमरूद मत खाओ, सपोटा मत खाओ, सीताफल मत खाओ, गर्मी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। इंसान की जिस्म के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने डिफेंस की जो फोर्स रखी है, इंसान अपनी तबीयत को ऐसे बाकी रखे कि जो चीज चाहे वो इस्तेमाल करे। नमक का कारखाना है और अल्लाह ताला ने उसे पाबंद कर दिया कि साथ तुम सारी दुनिया को नमक सप्लाई कर सकते हो, होटलों को दे सकते हो, कारखानों को दे सकते हो। खबरदार, तुम जो खाना खाओगे वो फीका खाओगे, तुम जो सालन इस्तेमाल करोगे वो फीका सालन इस्तेमाल करोगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, खिलाता भी है, पिलाता भी है, और कोई परहेज भी अल्लाह ताला ने नहीं लगा रखा है। इंसान अपनी सेहत को ऐसा बनाए, अपनी तबीयत को ऐसा बनाए, अल्लाह ताला की हर नेमत वो इस्तेमाल कर सके। इसके लिए अपनी सुन्नत की जो हिदायतें हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। उसमें सबसे ऊंची चीज ये है कि हुक्मा ने कहा अन्मेदतु बैतुद्दा, ये जो मैदा है इंसान का पेट का, ये बीमारियों का अड्डा है और बीमारियों का घर है।
اور شریعت نے کہا کہ توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ سنت کے مطابق اگر انسان کھانا کھائے، ناشتہ کرے، رات کا کھانا کھائے تو کبھی بیماریوں کو وہ مول نہیں سکتا۔ حدیث پاک کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر جو دکان نہیں ہوتی اس علاقے میں وہ دکان کھولتے ہیں، لڑکیوں کے زری کا کام ہے۔ اب یہ گاؤں میں نہیں ہوتا تو ایک زری کا کام کرنے والا اس گاؤں کے اندر وہ کام کھول کر اسے خوب چمکاتا ہے، خوب پیسہ خریدتا ہے۔ ایک علاقے کے اندر لوہے کے دروازوں کا رواج نہیں تھا، پلاسٹک کے پلے ووڈ کے دروازوں کا، اس نے وہ دکان وہاں کھولی تو خوب چلتی ہے۔ تو وہ حکیم صاحب سے مدینہ طیبہ کو پایا کہ یہاں کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں کوئی کلینک نہیں ہے، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں کوئی حکیم صاحب کی دکان نہیں ہے، میں اگر یہاں پر حکیمی کی دکان کھولوں گا تو خوب دکان بچے گی، اس لیے کہ میں تنے تنہا گوشت کی دکان نہیں، میری گوشت کی دکان ہوگی خوب چمکے گی، مرغے کی دکان نہیں، میری خوب چمکے گی، دردی کی دکان۔ انسان کے استعمال کی چیز ہے، کہتے ہیں ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، مہینہ، دو مہینہ، ایک مریض نہیں آیا، بڑے پریشان ہوئے، نماز کو جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی خفیہ طور پر ڈاکٹری کیا کرتا ہے، الگ سے علاج کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا نہیں، ایسی کوئی ڈاکٹری کی شاپ نہیں ہے، یہاں کوئی آیورویدک، ہومیوپیتھک، یونانی، کتنی قسم کی دوائیاں، بال سے علاج، خون سے علاج، جسم سے علاج، پانی سے علاج، پتوں سے علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج، کیمیکل سے علاج، کتنا لاور ہے آج کا انسان کہ دوائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کم کھاتا ہوگا ٹیبلٹ زیادہ کھاتا ہے، بادام، پستہ، اخروٹ کے دانے کم کھاتا ہوگا، زمزم کم پیتا ہوگا، پیور پانی کم پیتا ہوگا، فروٹ کا جوس کم پیتا ہوگا، دانی کا استعمال زیادہ۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دے گا۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، اس صحت کو ہم نے بیماری میں بدل دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے۔ نماز کو چھوڑنے کا عذاب، روزے کو چھوڑنے کا عذاب ہے، اللہ کی دی ہوئی اس صحت کو غارت کرنے کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، صحت کے ساتھ پیدا کیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر ہم نے پیدا کیا تھا، تو پھر یہ آپ کو بیماری کیسے لاحق ہو گئی، یہ مرض کیسے لاحق ہو گیا، آپ اپنے معدے کو کیسے آپ نے کمزور کر لیا، بیڑی کا استعمال کیوں کیا آپ نے، گٹکے کا استعمال کیوں کیا آپ نے، زردے کا استعمال کیوں کیا آپ نے، آپ کا جسم 100 کلو گوشت برداشت کرتا تھا، حرام کا شکرانہ ملا، حرام کا ولیمہ ملا، یہ سوچا کہ بند لفافے کے اندر 200 روپے کا صدقہ اور بھیج دے کر پورا خاندان کتے اور سور کی طرح ننڈے ننڈے تک کھائیں، آدھا کھائیں اور آدھا پھینکیں، مرغی پر ہاتھ مارا، چکن پر ہاتھ مارا، قورمے پر ہاتھ مارا، بریانی پر ہاتھ مارا، یہ کس کے باپ نے تمہیں اجازت دی؟ نماز کے اندر رد و بدل ہے، فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جب حدیث پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کے حصے مقرر کیے، کہا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے 200 روپے اور 300 روپے کی بھیک دے کر سسرے کو بھی بلا لیا، بیٹی کو بھی بلا لیا، داماد کو بھی بلا لیا، سالے کو بھی بلا لیا، راستہ چلتا دوست کو بھی اس کا باپ کا نام سمجھ کر بلا لیا۔ وہاں میزبان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، نہ بسم اللہ بولا، نہ اللہ کا نام لیا، انسانوں کو بلایا اور شیطانوں کو بھی بلایا۔ علماء نے لکھا ہے ہندوستان کی شادیوں کے اندر، ہندوستان کے شادیوں کے رسوم
اور रिवाज के अंदर जितना खाना फेंका जाता है, इससे अफ्रीका की भूखमरी खत्म हो सकती है। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक एक चावल के दाने का, एक एक गोश्त के टुकड़े का, एक एक पानी के कतरे का, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फुकट का मिला बोलकर होटल को जाता है खाने के लिए, हड्डी जो फेंकी जाती है, हड्डी के अंदर भी पोस्टमार्टम कर कर कोई रख हो तो जीभ का कोना डालकर चाटता है, इसलिए कि इसका पैसा उसके अंदर लगा। और जब जाता है महफिलों के अंदर हराम का माल समझकर दुकानें, उसकी हराम की कमाई रहती है। वेजिटेरियन दुकानें, नॉन वेजिटेरियन दुकानें, चिकन की किस्में, करशीफ है, कबाब है। इंसान का पेट भर सकता है, इंसान की आंखों की भूख खत्म नहीं हो सकती। इंसान की हवस सिर्फ कब्र की मिट्टी खत्म कर सकती है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये कब्र की मिट्टी से तेरी भूख खत्म होगी। ये किस तरीके से वाक़िमुल वज़्न बिल-क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया इत्तदाल को और अपने बैलेंस को आप कायम रखो। एक हद तक खाओ, एक हद तक पियो, आपको मुफ्त का मिले या आप रुपये में खाएं, इंडोर खाएं, आउटडोर खाएं, घर में खाएं, दावत में खाएं, खाने की सुन्नत नहीं है। विश्वास की सुन्नत पूछते हो, तस्बीह की सुन्नत पूछते हो, सलात और तस्बीह का तरीका पूछते हो, जब पानी पीने का तरीका पूछते हो, तो खाने की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के पास जाने का तरीका बताया, पानी पीने का तरीका नहीं बताया, खाना खाने का तरीका नहीं बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया नहीं किया करते थे। अरे सुन्नतों पर मरने वालों, अपने आप को सूफी संत साबित करने वालों, नमाज का फट्टा लगड़ कर पेशानी में रगड़ लगाने वालों, दस्तरखान पर बैठकर तुम्हारी नमाज कहाँ चली जाती है? हैवान बन जाता है इंसान, कुत्ते में इसमें फर्क खत्म हो जाता है, तमीज खत्म हो जाती है। इंसान का इम्तिहान खाने के दस्तरखान पर होता। पहले दस्तरखान लगता, मेजबान बुलाता, नहीं हमारे बड़ों को खाने दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे ससुर बीमार हैं, हमारे उस्ताद बीमार हैं, सीधा करना दो, वो ये है वो है। कुत्तों की तो ये खाने नहीं पाता, उसके पीछे जाकर लोमड़ी की तरह, कुत्ते के पंजों की तरह गाड़ कर पकड़। इंसानियत कहाँ गई, तमीज कहाँ गई, अखलाक कहाँ गए, शर्म कहाँ गई, हया? मैं तो कहता हूँ, मैं तो बरसों हो गई इन महफिलों में गए थे, लेकिन जो मनासिब देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये सेहत और की खराबी, बीमारी को दावत देने वाले, मर्द को दावत देने वाले, मौत को दावत देने वाली चीज है। वो हकीम साहब कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ कोई खुफिया हकीम है, डॉक्टर है? साहबा ने कहा नहीं। कहा हमारे यहाँ पेशेंट क्यों नहीं आया? कहा कि क़ियामत तक इस मदीने तैयबा में, ये सहाबा के दौर में नहीं आ सकता पेशेंट, इसलिए हम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर खाना खाते हैं। इंसान जब नंडे तक खा ले, मेदे के 3 हिस्से बनाए, नमाज के हिस्से बनाएंगे, रुकू का हिस्सा, सजदे का हिस्सा, क़ियाम का हिस्सा, तस्बीह का हिस्सा, अत्तहियात का हिस्सा, क़िराअत का हिस्सा। मैं अल्लाह अकबर बोलकर सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय अत्तहियातु लिल्लाहि व सलात होगी नमाज तेरी। सजदे में सुभान रब्बियल आला के बजाय मैं ये कहूँ कि सुभान रब्बी, ये सूरह फातिहा, सूरह इन्ना अतैना पढ़ने लगो, दरूद पाक पढ़ने लगो, सुन्नत के खिलाफ है नहीं? तो सुन्नत जैसे नमाज के अंदर है, खाने में भी है नहीं। मेरे के 3 हिस्से बनाए, एक हिस्सा पानी का, पानी को पानी का हिस्सा दो, खाना क्यों भरते हो? हवा को हवा का हिस्सा दो, खाना क्यों भरते हो? कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर खाना खाते हैं। इंसान जब मुंह के अंदर लुकमा लेता है, भी इसके अंदर बताया गया कि आदमी 3 उंगलियों से लुकमा ले। अब ये दावा हाथ लगाने की जरूरत पड़े,
दो पैर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, खाने का पंजा इस्तेमाल करने, हैवान ना दाढ़ी का लिहाज, ना पेशानी के जब पेशानी पर नमाज के गट्टे का लिहाज, ना हाजी होने का लिहाज, ना दादा होने का लिहाज, ना उम्रा करने का लिहाज, ना नाना, बस उसको देख लो साहब, जैसे हमारे अल्लाह वाले नमाज के अंदर फना फिल्ला होता थे, ये खाने के अंदर बैठकर फना फिर शैतान होता। कैसे आएगी? साहबा 3 उंगलियों से लुकमा, छोटा लुकमा मुंह में जाएगा, खूब चलेगा। अल्लाह तबारक तआला ने मुंह के अंदर, देखिए एक आदमी के सामने, एक भूखे के सामने बिरयानी की बात आए तो मुंह से लुआब निकलता है, पानी निकलता है, पानी छूटता है, दो जगह उसको। एक इंसान के सामने अमली को काटा जाए, एक प्यासे के सामने जूस बनाया जाए, ठंडा ठंडा बर्फ डाला जाए, आता नहीं पानी। ये अल्लाह ताला का कुदरती पानी है जो निवाले में अल्लाह शामिल कर उससे एनर्जी बनाता है, पावर बनाता है और वो हजम करने में मदद करता है। जैसे 2 व्हीलर के अंदर पेट्रोल में ऑयल मिलकर इंजन को एनर्जी होती है, इंजन की सेविंग होती है। निवाला बड़ा बनाया, चबाया भी नहीं और 3 हिस्से भी नहीं बनाए तो फिर पेट पर बोझ होगा, गैस की बीमारी होगी। हुक्मा ने कहा ये मैदा बीमारियों का अड्डा है और बीमारियों का की जगह है और बीमारियों का घर है। अगर सुन्नत के मुताबिक हम जो है खाना खाते, बैठने का तरीका सुन्नत के मुताबिक होता, 3 उंगली से निवाला बनाते, निवाले को खूब चबाते, तो सहाबा ने कहा हमारी सेहत का राज ये है, हम खाते हैं तो आखिरी वक्त में जब एक मर्तबा डाल लेने के बाद, एक मर्तबा रोटी लेने के बाद, 2 रोटी लेने के बाद, एक और मर्तबा डाल लेने को आखिरी मर्तबा जो जी चाहता है, हम उस वक्त अपने खाने को खत्म कर देते हैं। ये हमारी सेहत का राज है। हम जिहाद के बातों पर, शहादत के बातों पर, ईमान के बातों पर, आखिरत के बातों पर, जन्नत और दोज़ख के बातों पर कहेंगे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और पेट की बात आएगी अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। कुरान पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा जो अपने नफ्स को खुदा बना चुका है? सोया तो कुंभकर्ण की तरह ऐसा सोया, उठने का नाम नहीं, ना नींद अपने काबू में है, ना खाना अपने काबू में है। इसलिए इंसान अपने हाथ से सेहत खराब, मैं मरकर चला जाऊं, आप मरकर चले जाएं, चलो भी, लेकिन औरत का सुहाग भी तो उजड़ता, बच्चे भी तो यतीम होते हैं, माँ का सहारा भी तो टूटता है, कौन उसका जिम्मेदार है? ये औरत क़यामत के दिन दामन पकड़ेगी, ऐ रब्बे करीम, ये शराब पीकर, गुटखा खाकर, नल्ले तक खाकर, बीमारियों का अड्डा बनकर मेरे सुहाग को उजाड़ा। बीवी माफ नहीं करेगी, औलाद माफ नहीं करेगी। अगर हम तन्हा हमारी जान होती, हम अपना जवाब दे लेते अल्लाह को, यही बात काफी थी। लेकिन औरत छोड़ने वाली नहीं है, बीवी छोड़ने वाली नहीं, औलाद छोड़ने वाली नहीं। ऐ अल्लाह, शादी का एग्जाम चल रहा था, मेरा बाप हार्ट अटैक, देखो मौत देना अल्लाह का काम है। इसका मतलब ये नहीं कि चलती ट्रेन के सामने आ गया और कहा कि मौत अल्लाह दे रहा है, जल्दी ही आंख के अंदर कूद गया, मौत अल्लाह दे रहा है, जहर पी लिया, मौत अल्लाह दे रहा है। जैसे जहर पीना हराम, चलती ट्रेन के सामने आना हराम, खुदकशी करना हराम, इस मैदे को सुन्नत के मुताबिक भरना भी खुदकशी करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने नेचुरल लाइफ, सेहतमंद जिंदगी अगर 90 साल की दी है, बीमारियों का अड्डा बनाकर, मन अनाप शनाप चीजें खाकर, शीश की दुकान दिखी, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, फल की दुकान दिखी, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, मुर्गे मुसल्लम दिखा, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, दम की बिरयानी की बात आई, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, खाता रहा। जैसे ट्रेन के सामने जाना खुदकशी करना है, इस पेट को अनाप शनाप चीजों से भरना। और आजकल बाजारों के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे
آپ سے محبت ہے. میں آپ کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ جمعہ کے بیانوں میں آنے والوں کی ایمان کی حفاظت فرما, انہیں صحت دے, انہیں ایمان کی موت دے, اور جو بیانات سنتے سنتے گزر چکے ہیں ہر وقت اللہ گواہ ہے میرا بھائیوں سے, بہنوں سے, اقربا اور اپنے دوست و احباب سے زیادہ ایک جمعہ کا رشتہ ہے, ایک ایمان کا رشتہ ہے. جو نہیں آتا میں اسے پوچھتا ہوں 1 مرتبہ 2 مرتبہ, جب نہیں آتا اس فہرست سے, اس لیسٹ سے اس کو خارج کر دیتا ہوں. میں حاضری رکھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بازاروں میں ملنے والی کھانے پینے کی چیزیں یہ زہر ہیں, زہر ہیں. اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں, آپ کسی انسان کو قرض دیں, آپ نے قرض دیا اس کی شادی کے لیے, آپ نے قرض دیا اس کے بچے کی پڑھائی کے لیے, آپ نے قرض دیا اس کی ماں کے علاج کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو وقت پر قرض ادا کرتے ہیں. جب ہمارا دیا ہوا قرض کوئی انسان وفاداری نہیں کرتا, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. عربی کے اندر محاورہ ہے القرض مقراض المحبہ, قرض جو ہوتی ہے وہ محبت کی خریدی ہے, قرض جو ہوتی ہے, قرض جو ہوتا ہے وہ دوستی کی. میرے سے دشمنی لینا ہو تو مجھے گالی دینے کی ضرورت نہیں, مجھے قرض دے دیجیے, آٹومیٹک میں آپ کا دشمن ہو جاؤں گا. دوست کو کاٹنا ہے قرض دے دیجیے, دوست کٹ جائے گا. معاملات کی صفائی نہیں ہے. دیے جانے والے قرض کے اندر لوگ معاملات میں نہیں نکھر رہے ہیں. تو جو وہ چکن کے اندر مسالہ ڈال رہا ہے, جو وہ دال کے اندر ڈال رہا ہے, وہ جو بریانی, کیا پتا مرے ہوئے جانور کی چربی کا وہ استعمال نہ کر رہا ہو, کیا پتا اپنے پاپی پیٹ کے لیے, دولت کی حوث کے لیے, روپیوں کی حوث کے لیے. ایک تو امریکہ برطانیہ ہمارا دشمن ہے کہ جو سور کی چربی ہزاروں قسم کی چیزوں کے اندر اس نے ملا دیا ہے. لیٹ جو ہم بچوں کو شوق سے کھلاتے ہیں, ہمارے بڑوں نے تحقیق کی, اس لیٹ کے اندر سور کی چربی کو ملایا گیا ہے. کوئی شادی کی محفل اور کوئی پکنک بچوں کو لیٹ دیے بغیر نہیں ہوتی. ایک طرف وہ دشمن ہے جو ہمارے اندر سور کے اجزا کو اور بندر کے ہڈیوں کے برادے کو اور ناپاک چیزوں کو داخل کرنے پر تلا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہاں لوگوں کا کیا بھروسہ. کچھ دن پہلے ایک گھر کے اندر میں گیا تھا, زی ٹی وی کے اندر نیوز دکھائی جا رہی تھی اور اس کے اندر یہ خبر بتائی جا رہی تھی, لوگوں تم چکن اور بھونی ہوئی چکن اور چکن کباب فلاں فلاں سے جو ذائقہ چکھتے ہو, آؤ ہم اس پر سے پردہ ہٹاتے ہیں. تو چنانچہ وہ ایک آٹو کا پیچھا کیا, اور پیچھا کرتے کرتے وہ ہوٹل والا جو آٹو میں بیٹھا وہ گیا اس کے پیچھے, ہیڈن کیمرہ خفیہ کیمروں کو لے کر گیا. پتا چلا کہ جو جانور مرغی بکرا لوڈ کر لائے جاتے ہیں, اس میں کئی جانور پیاس کی وجہ سے, گرمی کی گھٹن کی وجہ سے اور جانور آپس میں ملنے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یہ جانور پھینکے نہیں جاتے. قانون یہ ہے کہ ان کو زمین کے اندر کیمیکل ڈال کر دفن کر دیا جائے, لیکن ان کا سودا ہوتا ہے. جامع مسجد کے امام صاحب عبداللہ بخاری نے جمعہ کے بیان میں بھی وہاں کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ میرے علم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دلی جامع مسجد کے قرب جوار کے اندر جو مسلم ہوٹل ہے, ان میں مرے ہوئے بکروں کا گوشت, اس کی بریانی بنائی جاتی ہے اور ان کا قورمہ بنایا جاتا ہے. انسان اتنا حریص ہے, اتنا لالچی ہے, اتنا ڈاکو ہے. میں پیسے کمانے میں اتنا اندھا ہوں, اتنا اندھا ہوں, میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے اندر حلال جا رہا ہے, حرام جا رہا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ تم مر رہے ہو, تم جی رہے ہو. میں نہیں دیکھتا اس سے تمہاری کڈنی خراب ہو رہی ہے یا اس سے تمہارے دل کو فرق پڑ رہا ہے. مجھے پیسہ ملنا چاہیے, مجھے گاہک ملنا چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہیڈن کیمروں سے جب پیچھا کیا گیا, ایک کھلے میدان کے اندر مرے ہوئے مرغ کے گوشت کو فروخت کیا جا رہا تھا. 25% قیمت پر وہ مرغ فروخت ہو رہے تھے, وہ بکرے کا گوشت فروخت ہو رہا تھا. تو چنانچہ یہ آٹو کے نکلنے کے بعد اس نے تاجروں سے پوچھا کہ بازار کے اندر مرغی 130 روپے میں مل رہی ہے,
30 रुपए किलो में तुम कैसे दे रहे हो? उसने बताया ये वो बीमारी से मरी हुई मुर्गियां हैं, ये वो मुर्गियां हैं जो लोड अनलोड करते हुए मर जाती हैं, ये वो जानवर हैं जो बकरे वगैरह ये बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, ये 25% के अंदर इनको बेचा जाता है। तो चुनांचे हमें पता नहीं किस होटल के अंदर मुर्दा जानवर मिल रहा है, हमें पता नहीं किसके अंदर गंदी चीज को दाखिल किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों को चटपटा करने के लिए कौन सी नापाक चीज बनाई जा रही है, कौन सी पाक चीज मिलाई जा रही है, आज किसी की कोई जमानत नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है, इल्ला ये कि वो वक्त का वली हो, वक्त का परहेजगार हो और इंसानियत और हमदर्दी और खैरखाही का जज्बा हो। इसलिए सेहत अल्लाह की दी हुई अमानत है। फुटपाथों पर बिकने वाली चीजें, होटलों के अंदर बिकने वाली चीजों में इंसान के लिए मौत का सौदा ज्यादा होता है और सेहत का सौदा कम होता है। सेहत अल्लाह की दी हुई अमानत है, अपने घरों में खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेनू था कि नाश्ते में आप क्या खाते थे, आप कौन से जानवर का कौन सा हिस्सा पसंद किया करते थे, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़िज़ा और अजनास को देखें। मैं आपको बताऊं कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना पावर है, कितनी ताकत है। बाजारों के अंदर मिलने वाली दवाइयां, इसकी भी कोई जमानत नहीं। मैं जब मोदी मस्जिद शिवाजी नगर के अंदर था, एक मेडिकल कंपनी के काम करने वाले मुलाजिम ने बताया कि मेडिकल शॉप के अंदर जो डेट एक्सपायरी होकर दवाई रिटर्न होती है, हेल्थ ऑफिसर और चेकिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर फिर रीडेट कर दिया जाता है। जब उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है, इसका मतलब ये है कि आज की तारीख तक ये दवा है और वो केमिकल आज की तारीख के बाद जहर बन जाता है, वो मौत बन जाता है। देखिए ये जो दाढ़ी की झाड़ी पर नीरा जो आता है, सूरज के निकलने से पहले वो ताकत है और सूरज के निकलने के बाद वो शराब बन जाता है। तो एक्सपायरी डेट देने का मतलब ही यही होता है। ये दवा एक्सपायरी डेट के बाद कोई जमानत नहीं है। दवाइयों के ताल्लुक से ये मौत के सौदागर हैं या जिंदगी के सौदागर हैं, इनका कुछ पता नहीं। होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं, इनकी असास और इनकी बुनियाद जो रखी गई वो शराब पर रखी गई है। वो उसके अंदर जो शराब का उन्सुर होता है अल्कोहल, अल्कोहल के बगैर न खांसी की दवा, न सर्दी की दवा, न बुखार की दवा। होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर 99% अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अल्कोहल मुसलमानों के लिए हराम है और नाजायज है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल करें। हमारे हजरत अब्दुल मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला तादेर सेहत आफियत के साथ आपका साया उम्मत पर कायम और दायम रखे। जब मैं हमारे अकाबिरी मुजाहिदीन निज़ाम को कमजोर देखता हूँ, खुदावंद कुद्दूस की कसम मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी सेहत का हिस्सा उन्हें कुछ लगा दे, मेरी जिंदगी का हिस्सा उन्हें कुछ लगा दे। रंग नूर के अंदर हमारे बुजुर्ग की जब तकरीर सुनता हूँ, कहाँ वो तकरीरें और कहाँ आज का मकाला पढ़ना, आंखों से आंसू के तकत निकलते हैं। हम किस काम के, हम दीन को बेचने वाले, हम दीन के सौदागर, हम इंसानों की खिदमत तो क्या, हम घर वालों की भी खिदमत नहीं कर पाते। हम पेट के पुजारी, हम दुनिया के पुजारी, वो अल्लाह वाले जिनके सदक़े में चांद चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं, फूलों के अंदर महक है, समुद्र में रवानी है। मेरी दुआ तो यही है, हम जीकर क्या करेंगे? हम मास्क लगाकर, ऑक्सीजन लगाकर, जिंदगी की भीख लेकर और इस जमीन पर, इस धरती पर रोज बनेंगे। वो करने वाले जो बहुत वक्त के फिरौन से टक्कर ले रहे हैं, वक्त के हामान, वक्त के शद्दाद से टक्कर ले रहे हैं, वो वास और वापिस को जन्म दे रहे हैं, वो खालिद इब्न वलीद के जज्बात को बेदार कर रहे हैं, वो बदर के मारिके की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। ऐ खुदाया हमारी सेहत का हिस्सा दे दे, हमारी जिंदगी का हिस्सा उड़े दे दे। हम पेट के पुजारी, चोरों के गुलाम, बच्चों के कुत्ते, जमीन के पुजारी, पत्थर
पत्थर के पुजारी, हमें जमीन चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें कोठी चाहिए। हम तिजोरी को देखकर खुश होते हैं, हर इज्जत को देखकर खुश होते हैं, हम गाड़ी की नोट को देखकर खुश होते हैं। बहरहाल ये सेहत और ये ताकत अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक अजीम शान नेमत है, और ये नेमत कैसे बाकी रहेगी वो हदीस पाक के अंदर उसका तरीका बताया गया। हजरत अक़दस मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहु आलिया की एक अभी मैंने तकरीर सुनी, मजलिस सुनी। हजरत को अक्सर प्रोग्राम रहता है, मुझे मालूम प्रोग्राम करने वालों को किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक प्रोग्राम के लिए गुजरात गए, अगल बगल के लोग कहेंगे हमारे यहाँ भी आ जाइए, मस्तूरात में खिताब कीजिए, तलबा में खिताब कीजिए, उलमा में खिताब कीजिए, वकीलों में खिताब कीजिए। हम जैसे गुलामों के गुलाम के साथ ये मामला, हजरत के साथ क्या मामला होगा? सालों सालों का शेड्यूल हजरत का भरा हुआ रहता है। आदमी कितना बोलेगा? आदमी की सेहत इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, वो गोश्त से बने हुए हैं, स्टील की बॉडी नहीं है, पत्थर का जिस्म नहीं है। फरमाते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से परहेज करें, होम्योपैथिक दवाइयों से परहेज करें, बाजारी जहर से परहेज करें। आप अपनी बीवी बच्चों को घुमाकर जो लेने जा रहे हैं, होटल का खिलाकर ये समझ रहे हैं कि मैं बीवी को खुश कर रहा हूं, नहीं, आप जहर दे रहे हैं साहब। टेस्टी पाउडर जो चाइना का पाउडर आता है, उसके अंदर खुद खंजीर के अज्जा मिले हुए हैं, और टेस्टी पाउडर के बगैर न चिकन कबाब बनता है, न बिरयानी बनती है। ये जो जुबान के किनारे पर चटपटा जायका लगता है, वो टेस्टी पाउडर के बलबूते पर लगता है। कुरैशी मस्जिद के अंदर में इमाम था, सामने मुर्गियों की मार्केट, गोश्त की मार्केट। बकरे की गोश्त वालों ने बताया किस तरीके से गाहक को हम बेवकूफ बनाते हैं। गाहक हमें कहता है लईन का गोश्त दो, रान का गोश्त दो, सरकीने का गोश्त दो, तो अब हम क्या करते हैं, उसके सामने से गोश्त को काटते हैं और तराजू के पल्ले में रखते हैं। तो गोश्त सादी मुजस्सम तो नहीं लेता, वो कहता है कीमा बना कर दो, वो कहता है कि साफ टुकड़े पीसेस बना कर दो। अब वो जो सत्तूर होता है प्लेटफॉर्म से नीचे होता है, एक पत्थर रखा हुआ होता है, सत्तूर नीचे होता है। अब जब तो टुकड़े बनाए जाते हैं तो उसमें से 100 किलो गोश्त, आधा किलो गोश्त अलग कर लिया जाता है। वो कल का बाकी गोश्त, छिचड़े और नाकारा कुत्ते को डालने का गोश्त इसके अंदर मिलाकर मिक्स कर अब ये मुतमईन है, खाते वक्त बीवी से लड़ रहा है कि तुमने सही तरीके से गलाया नहीं, एक टुकड़ा सख्त आ रहा है, एक टुकड़ा नरम आ रहा है, एक टुकड़ा दांत में फंस रहा है, एक टुकड़ा हलक में। मैं अपने आंखों के सामने कटवा कर आया। तो वो कहते हैं कसी साहिबा कि हम उसको बेवकूफ बनाने के लिए कुत्ते से बदतर नीचे जो पड़ा हुआ गोश्त होता है उसको हम साफ कर कर उसके गोश्त में मिलाकर देते हैं। अब उसका दिल दिमाग बना हुआ है कि मैंने आंखों से कटवाया और मैंने जो है इसको तुलवाया तराजू के अंदर। तो अब और कीमे की तो बात मत करिए, कपूर एक हराम है, गदूदे हराम है, एक हलाल जानवर के अंदर 7 चीजें हराम है, पेशाब की जगह हराम है, पाखाने की जगह हराम है, और फीमेल की पेशाब और पाखाने की जगह हराम है, गदूदे हराम है। कहते हैं कि साफ महंगाई के जमाने में कीमत पूछो तो देते नहीं, सालों को पेशाब पाखाने की जगह जो है हम कीमा बना कर दिया करते हैं। ये तो बकरे की गोश्त की हालत हुई कि साफ सुपर 5 स्टार रॉयल फैमिली के अंदर लाकर जापान के कुकर के अंदर उसको पकाया जा रहा है। ये सूरत हाल है। और दूसरा, मुर्गी वालों ने कहा कि उसके मुर्गी को जब रखा जाता है उसका जिस्म सुकड़ने लगता है और जब देते हैं तो वो कीमत मिलती नहीं। मैंने कहा करते क्या हो? कहा कि पानी का इंजेक्शन मारते हैं। मैंने कहा कि बिस्लेरी पानी का कौन बात लेगा साहब? बिस्लेरी पानी का बोतल की कीमत क्या होती है? वो जो मुर्गी को धोने के बाद पेशाब, पाखाना, पेट की आलूदगी, वो गंदा पानी जो बोहरी में जाता है, इतना मोटा इंजेक्शन जो बैल को, गाय को दिया जाता है, वो इंजेक्शन दिखाया कि उस इंजेक्शन से बोहरी का पानी लेते हैं और मुर्गी के अंदर चुबोते हैं। ये मोटी ताजी मुर्गी समझकर, परवा मुर्गी समझकर वो 4 मुर्गियों में उसी का इशारा करता है। हम उसको तोलते हैं और फिर उसके बाद उसका काफी असर उसके खून के अंदर और उसके गोश्त के अंदर
इस तरीके से मुसलमान जब मुसलमान को धोखा दे रहा है तो खुदा जाने कितने होटलों के अंदर मक्के मदीने की तस्वीर हो, 786 नंबर लिखा हुआ हो और हराम का गोश्त और मुर्दार का गोश्त खिलाया जा रहा हो। बाजार के जहर से बचें, घरेलू खाने इस्तेमाल करें और दवाइयों के अंदर जैसे अल्लाह की जात पर यकीन नमाज के अंदर रोजे के अंदर है, दवाइयों पर भी यकीन करें। हमने शुगर की बीमारी पर गुलाब अर्क़े गुलाब के इस्तेमाल के लिए कहा, होता क्या मतलब? अल्लाह करने पर कादिर नहीं है, हदीस झूठी है, बुजुर्गों का तजुर्बा झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से निकला हुआ गुलाब उसका अर्थ अल्लाह अकबर, इसमें शिफा नहीं तो किसमें शिफा है? किसमें शिफा है? कितने लोग हैं यकीन है असल अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर तवक्कुल है। हजरत की तबीयत खराब हो गई, गला बैठ गया। मुझे भी एक मरतबा झारखंड के मैं किसी इलाके में गया था, यही सूरत हाल थी। वो इत्तफाकन जिस घर में मैं रुका हुआ था वो नर्सिंग होम के मालिक थे। उन्होंने कहा कि चलो मौलाना साहब ENT वाले के पास जाएंगे। कैमरा नाली के जरिए से हलक तक उसने पहुंचाया, उसके फोटो लिए और वही बात कही जो हजरत मौलाना ने कही कि डॉक्टर ने कहा या तो लो पिच में आहिस्ता आपको तकरीर करना पड़ेगा, जैसे सिगरी नमाज होती है या आहिस्ता आदमी बात करता है, या इस पेशे को छोड़ना पड़ेगा। अगर दो चीजों पर अमल नहीं करोगे तो फिर तीसरी चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप गूंगे हो सकते हैं, बात नहीं कर सकते। बहुत डर गया इंसान है, डरने की बात। फिर उसके बाद अल्लाह पर एतमाद हुआ, प्रोग्राम के शेड्यूल को शॉर्ट किया। जो डेली होता था, एक दिन आड़ होता था, हफ्ते में एक मरतबा, शेड्यूल को कम किया। अल्लाह की मदद नुसरत आई। हजरत ने जो वाकया बयान किया कि हजरत के इंटरनेशनल लेवल के ताल्लुकात, हजरत ने अमेरिका के डॉक्टरों से कंसल्ट किया, बरतानिया के डॉक्टरों से कंसल्ट किया और दुनिया के बड़े बड़े ENT हर एक ने वही जवाब दिया जो जवाब हमें झारखंड के अंदर मिला कि आप अपने प्रोग्राम को खत्म कीजिए, बिस्तरे पर बेड रेस्ट कीजिए या गूंगा होने के लिए आप तैयार हो जाइए। हजरत ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं जिंदा रहूं और दीन की खिदमत ना करूं, बातों नसीहत की महफिलें कायम ना करूं, ये तो हो नहीं सकता। कि दिन रात फिक्र मेरा रोता रहा, अल्लाह ताला से दुआ करता रहा। तो जब मैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने लगा तो मुझे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत सामने आई। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों का इलाज मेहंदी के पत्तों से किया करते थे। मैं अब चौकन्ना हो गया, उम्मीद की किरण अब जागने लगी। मैंने अपने गले की जो रिपोर्ट आई थी, टेस्ट हुआ था, उसमें भी यही बताया गया था, चीख कर चिल्ला कर जरूरत से ज्यादा गले पर, या अल्लाह ने एक साउंड बॉक्स रखा है, उस साउंड बॉक्स का इस्तेमाल एक लिमिट होती है। मैं 2.25 तक कर सकूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5, इससे आगे ले जाऊंगा मेरा गला साथ नहीं देगा। आज की रात तकरीर करना चाहूंगा, नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने एक जो है मिजाज बना रखा है। तो कहते हैं कि वही तो फट गया था, वही तो जख्मी हो गया था। अब हदीस से ये बात साबित हुई कि जख्म का इलाज मेहंदी के पत्तों से आपने किया है। अब सवाल ये कि इसका लीफ बनाकर, पाउडर बनाकर, पेस्ट बनाकर हलक को तो नहीं लगाया जा सकता अंदर, तो क्या किया जाए? अब जो आदमी सोचता है अल्लाह उसके लिए राहें हमवार करते हैं। फरमाते हैं अल्लाह ने दिल के अंदर बात डाली, क्यों ना इसका अरक बनाया जाए। जिस तरीके से पत्ते का अरक बनाया जाता है, चाय के पत्ते का, तो इस तरीके से इसका अरक बनाया जाए और बनाकर उसका जो जूस होता है, अरक होता है, उसका गरारा किया जाए। फरमाते हैं हजरत कि मैंने मेहंदी के पत्तों का इलाज सुन्नत समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैंने मेहंदी के पत्तों को पानी में उबाला और उबाल कर उसके अरक का गरारा किया। तीसरे दिन वो डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझे ये कहा था कि गूंगे हो जाओगे, बिस्तर पर 3 महीने 90 दिन तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कहा कि क्या हो गया? आज चीख रहे, चिल्ला रहे, नॉर्मल हो गया।
تو حضرت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی برکت ہے، اور میں نے جو بات سنی حضرت کی وہ کتنے سال بعد والی بات نہیں، حضرت نے فرمایا وہ دن اور آج کا دن میرا گلا کبھی خراب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں نماز بتائی، جیسے ہمیں روزہ بتایا، ہمارے ناشتے کا مینو آپ نے بتایا، دوپہر کے کھانے کا طریقہ بتایا، رات کے کھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بریک فاسٹ ہوتا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ گنگنے پانی میں آپ شہد کو ملایا کرتے تھے، وہ پی لیا کرتے تھے۔ ایک ناشتہ تو یہ ہے، اور شہد تو وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے، شہد وہ ہے جس کی مکھی کے نام پر اللہ نے سورہ نحل کو نازل کیا ہے، شہد وہ ہے جو لاکھوں پھولوں کے رنگ کا نچوڑ ہے، شہد وہ ہے جو شفا ہے۔ آج کسی کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ آپ گنگنے پانی میں شہد ڈال کر نہار پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بریک فاسٹ یہی ہوتا تھا۔ اور دوسرا جو ناشتہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، یہ شادیوں کے اندر جو سکے کھجور اڑائے جاتے ہیں، ایک وہ کھجور ہوتا ہے جو بین کھجور اور حاجی صاحبان جو مکے مدینے سے لے کر آتے ہیں، وہ تر کھجور بھیگا کھجور ہوتا ہے۔ چھوارا اس کو کہتے ہیں جو شادی میں سکا کھجور اڑایا جاتا ہے، اس کی فرسٹ کوالٹی لے 7 عدد چھوارے، 7 عدد کھجور، اسٹیل کے برتن میں، الومینیم کے برتن میں نہیں، یہ اپنا زہر چھوڑتے ہیں، مٹی کے برتن میں، مٹی کے پیالے میں رات میں 7 عدد کھجور بھیگنے ڈالے جائے، پانی اس کے اندر ڈالا جائے، صبح میں آپ بطور ناشتے کے وہ کھجور کھا لیں اور اس کے اوپر پانی پی لیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ یہ ہوا کرتا تھا۔ آپ غور و فکر کریں، آپ غور و فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کھائی، کیا چیز کو استعمال کیا۔ بکرے کے اندر سامنے شانے کا، مونے کا گوشت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ علیہ نے فرمایا، مسلسل سفر کرنے کے بعد میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والے نے کہا اب دنیا دار الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، تمہیں امن ملے گا نبی کے دعوت میں ملے گا، تمہیں صحت ملے گی نبی کے دعوت میں ملے گی، تمہاری جوانی کی حفاظت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں حفاظت ہوگی، حدیث کے دعوت میں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی جب سفر کرتا ہے، ہم یہاں بنگلور میں پنکھا چل رہا، کچھ گھروں میں اے سی، کشمیر کے مہمان آئے، آپ ان سے پوچھیں کشمیر میں کیا صورتحال ہے، -ڈگری چل رہا ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ اب میرا پروگرام کشمیر میں ہوا، میں گرم علاقے سے سردی میں گیا تو میرے جسم کے اندر جو بیلنس ہے وہ بدل جاتا ہے، یہاں کوئی اور چیز کھائی جاتی ہے، وہاں مرچ کھایا جاتا ہے، وہاں چربی زیادہ، یہاں چربی کم، تو انسان کے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا بیلنس اور طبیعت کا توازن رد و بدل ہوتا ہے، اور اس رد و بدل کی وجہ سے صحت بھی بنتی ہے۔ حدیث میں کہا سافرو تصیحو، سافرو تستقیمو، تم سفر کرو، مالدار ہو، روزہ رکھو اور صحت والے ہو جاؤ، یہ کہا گیا۔ تو چنانچہ سفر کی وجہ سے طبیعت کا توازن جو بدلتا ہے تو انسان کا ہیموگلوبن جو ہے، جو انسان کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ایسے ہو گئی، اور ڈاکٹر اس میں 200 mg اینٹی بایوٹک دی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے 500 یہ دوائیاں انسان کی کڈنی کو کمزور کرتی ہیں۔ جتنی انگریزی دوائیاں ہیں، میں نے بخار کو دور کرنے کے لیے دوائی کھائی، وہ صرف بخار دور نہیں کرتی، ایک اور بیماری پیدا کرتی ہے، سمجھ گئے؟ بی پی کو دور کرنے کی جو دوائی ہے، شوگر کو دور کرنے کی، وہ صرف شوگر دور نہیں کرتی، اس کے ساتھ اس کے ریاکشن میں دوسری بیماری پیدا کرتی ہے۔ طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج معالجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج صرف علاج ہے بیماری میں، صرف علاج ہے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ جس طریقے سے نماز وضو
आका के बताए हुए तरीके पर करते हो, इलाज भी फिर नबी सल्लल्लाहु के नुस्खों पर अमल करो। हजरत फरमाते हैं बुखार पर बुखार, एक डॉक्टर 200 mg एंटीबॉडी, दूसरे ने 300, तीसरे ने 500, चौथे ने 800 और पांचवें ने 1000 mg। यही इसका नतीजा यह होता है कि इंसान जितनी एंटीबायोटिक दवाइयां लेता है किडनी उसकी कमजोर होने लगती है, उसका जिगर सुस्त होने लगता है। कहते हैं कि मैं तंग आ चुका था इस इलाज से, लेकिन इजाफा नहीं हो रहा था। कहते अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं के बारे में हजरत फरमाते हैं कि मैंने तहकीक की, मैंने जुस्तजू की, सुन्नत के मुताबिक खाइए, सुन्नत के मुताबिक पिए। बैतुल खला पर मार्बल लगाना मालूम, शावर 25,000 का लगाना मालूम, गुस्ल करने का बात जो आता है वो आपको 1.5 लाख का लगाना मालूम, 20,000 का वाटर फिल्टर नहीं लगा सकते। शमाइल तिर्मिज़ी में लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प के साथ पाकीज़ा कुएं का मीठा पानी इस्तेमाल किया करते थे। और बीरे गरज, एक कुआं है मदीने तैयबा में, कुबा मस्जिद के नजदीक, आपने वसीयत फरमाई कि जीते जीवी आप साफ मीठा पानी, और विसाले मुबारक के बाद भी कहा कि बीरे गरज के पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए। पानी का इस्तेमाल साफ शफाफ मीठा पानी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। घरों के अंदर वाटर फिल्टर लगाइए, वो वाटर फिल्टर जो पानी को सिर्फ फिल्टर नहीं करता बल्कि गंदे पानी को आउटपुट कर देता है, और उस पानी को आप गुस्ल खाने के लिए, बैतुल खला के लिए, इस्तिंजा के लिए, वॉशिंग मशीन के यूज अलग सब बनाइए। पानी अल्लाह की नेमत है, वो आउटपुट जो करता है पानी, इस पानी को अलग ड्रम में, अलग सब में जमा कर आप इस्तिंजा, बैतुल खला और कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस वाटर फिल्टर का इस्तेमाल ये सोचकर कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पानी और साफ पानी अल्लाह की नेमत समझकर इस्तेमाल करते थे, इसके इस्तेमाल करने पर भी अल्लाह अजर देगा। आदि कौमी बीमारियां पानी के रास्ते से भी आती हैं। पानी गंदा होता है, ये जो कावेरी की लाइन है, पाइप लाइन, जब फट जाती है, जब टूट जाती है, ऐसा नहीं हुआ कि 9 बजे खराब हुई और 9:10 को उसको मरम्मत कर दिया गया। वो तो गवर्नमेंट सरकारी काम में महीनों लग जाते हैं। पानी जब जाता है और पानी खत्म होता है तो खाली पाइप के अंदर वैक्यूम पैदा होता है। नल बंद होने के बाद आप एक गिलास पानी नल के पास रखिए, वो पूरा पानी उसके अंदर वैक्यूम पैदा होता है खींचने का। ये पाइपलाइन जब फटती है तो उसके बाद उसमें वैक्यूम पैदा होता है, वहां से गटर का पानी जो बह रहा होता है, नाले का पानी, बारिश का पानी और जमीन के अंदर जानवरों का पेशाब, वो वैक्यूम अपनी कुव्वत के साथ पाइप के अंदर उस गंदगी को ले लेता है। पानी जहां से छोड़ा जाता है, डॉक्टरों की चेकिंग के बाद साफ पानी वहां से निकलता है। रास्तों में पाइप लाइन की फटने की वजह से पानी गंदा होता है। हम ईमान की तरह ईमान मुजबत काबिल का पानी है, ये कोई जो है हदीस है कि काबिल का पानी पाक और साफ होता है। जैसे नमाज का एहतमाम, रोजे का एहतमाम, अपने घर वाटर फिल्टर लगाइएगा, पानी को जाया मत कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से जी अपने गुलाम को, अपने अहले खाना को आपने फरमाया फुला कुएं ही का पानी, बल्कि एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी का मकान 2 दिन की 2 रात की मसाफत पर था। यानी उस जमाने में घोड़े पर या उस जमाने की सवारी में जाते 48 घंटे हुआ करते थे, इससे भी ज्यादा वक्त लगता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक और साफ और मीठे पानी से इतनी मोहब्बत थी कि वो सहाबी को कहा कि तुम अपने इलाके के कुएं का पानी लाकर मुझे पिलाओ। तो ये आप सही कह रही है कि साफ पानी पियो, खाने में अच्छा पानी डालो। तो बहरहाल हजरत मौलाना फरमाते हैं मेरे जिस्म का जो हीमोग्लोबिन है वो गिर रहा था
اور آئے دن بخار، طبیعت میں نقاہت، طبیعت میں سستی، کتاب پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، موبائل کرنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ہر ایک آنے والا ڈاکٹر بڑے سے بڑا اینٹی بایوٹک دے کر میرے جسم کا خون کرتا تھا، میرے جسم کا قتل کرتا تھا، میرے جسم کے اندر انجیکشن چبوتا تھا، گلوکوز چبوتا تھا، وقتی افاقہ ہوتا تھا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پر اور آپ کے کھانے پینے کی لائف اسٹائل پر غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی میں جو کا استعمال ہوتا تھا. یہ جو کیا ہے میں نے تحقیق کی، غذا کے ماہرین سے میں نے معلوم کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بارلی ہے، جو کبھی پیٹ کی گرمی یا پیشاب کسی کو خلاصہ نہیں ہوتا تو بارلی کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا ہے. نبی یہ بارلی ہی جو ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بارلی کو پکایا. شکر جو آتی ہے ہمارے پاس یہ کیمیکل ملی ہوئی شکر ہوتی ہے، یہ براہ راست گنے کا عرق نہیں ہوتا. اسے ٹھوس بنانے کے لیے، اسے دانا بنانے کے لیے اس میں گندک، فاسفورس کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے. شکر انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. فرماتے ہیں کہ 45 منٹ تک اس بارلی کو، جو کو سنت سمجھ کر میں نے اسے گلایا. میٹھا کرنے کے لیے شہد کا استعمال بھی سنت ہے، میں نے شہد اس کے اندر ڈالا. اور حضرت نے کہا کہ اگر کسی کے پاس نبیذ تمر ہو، یعنی عرب والے کھجور کا رس نکالا کرتے تھے مٹھاس کے لیے، جیسے یہاں ہم جو ہے گنے کا رس نکالا کرتے ہیں، نبیذ تمر یا شہد کے ذریعے سے میٹھا کیا جائے. فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کا استعمال کیا تو پھر اس کے بعد میری طبیعت کے اندر سدھار آ گیا، میری بخار دور ہو گئی. اور حضرت سے مشورہ دیا کہ آپ کے بچے جو اسکول جاتے ہیں کھانے میں بھی لذیذ، سنت کے مطابق بھی، ہیموگلوبین کو بھی یہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، میموری پاور کو بھی بڑھاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنت کا اجر بھی ملا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ دیا گیا، احب الثیابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیاض، کتنے کلر ہیں لیکن آپ سائنس کہتی ہے مردوں کے لیے سفید کلر زیادہ مناسب ہے، اس کی طبیعت کے حساب سے، اس کی مردانیت کے حساب سے. بہرحال حضرات، بازار کے زہر سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، ہو سکے مرغے کو گھر میں ذبح کیجیے، ہو سکے 2-4 احباب مل کر ایک جانور ذبح کر کر گوشت تقسیم کر لیجیے، صاف صاف کھانا کھائیے اور کھانا سنت کے مطابق کھائیے. یقین رکھیے کہ انشاءاللہ یہ تمام بیماریاں نہیں آئیں گی اور یہ امراض نہیں آئیں گے. ہمیں امریکہ کے ڈاکٹر بچا نہیں سکتے، برطانیہ کے جو ڈاکٹر سالر ہیں نہیں بچا سکتے. ہمیں پناہ ملے گی مسواک میں ملے گی، ہمیں پناہ ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں ملے گی. آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند تھی؟ زیتون کا پھل پسند تھا، شہد پسند تھا، کھجور پسند تھا، اور یہ روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ڈال کر بھگا کر آپ کھایا کرتے تھے. معلوم کیجیے، یہ آپ ورلڈ کپ دیکھنے سے پتا نہیں چلے گا، ویلنٹین کے پیچھے بھاگنے سے پتا نہیں چلے گا، ٹی وی کے ڈراموں کے پیچھے. میں کہتا ہوں وقت لگائیے علماء کے پیچھے. آپ کا وقت یہاں نہیں لگے گا تو لیاب میں لگے گا، یا نہیں لگے گا ریلوے اسٹیشن میں لگے گا، یا نہیں لگے گا کھانوں میں لگے گا. اپنی مرضی سے اللہ کے گھروں میں ذکر کے حلقوں کے اندر آپ اپنا وقت لگائیے. جمع ہوتی ہے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیل کے اندر رکھا گیا اور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت کا پروانہ دیا، لے نہ سنت کی پرواہ نہ ذکر کی پرواہ. ذکر کی محفل میں بیٹھی ہے، ذکر کی لذت سے روشناس ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر مومن کی غذا کوئی نہیں. وہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت وہ آئے گا مومن کے لیے کہ سبحان اللہ کہے گا اس کی سحری ہو جائے گی، الحمدللہ کہے گا اس کی افطاری ہو جائے گی. یہ ہماری غذا ہے.
یہ ہماری روحانیت ہے. آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے, دنیا نے آج تک کسی کا وفا نہیں کیا, نہ دنیا وفا کر سکتی ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. حدیث پاک کے اندر جو چیزیں بتائی گئی, جیسے عرق گلاب ہے, انشاءاللہ وہ بھی ملے گا آپ کو, اور طب نبوی کی کتاب ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علاج کیا کرتے تھے. گھریلو علاج کیجیے, سنت کا علاج کیجیے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو. ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے. بینک مینیجر پر جو بھروسہ, اور ڈاکٹر کی جو ڈگریاں بڑی ہوئی ہوں گی, MBBS, BUMS, فلاں فلاں, MD, اور امریکہ کا ریٹرن, برطانیہ کا ریٹرن, سرجن, ہمارا ایمان پھولتا جائے گا, ہمارا سینہ چوڑا ہوتا جائے گا. کئی ڈاکٹر 4 بجے آنے والا ہوتا ہے, لیکن 2 بجے جا کر اس کی چوکھٹ پر سجدہ کیے ہوئے رہتے ہیں, ویٹنگ لسٹ کے اندر ٹوکن لیے ہوئے رہتے ہیں. نوبت نہیں آئے گی, نبی کے دسترخوان کو استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے بریک فاسٹ اور ڈنر کا سسٹم اپنائیں گے, خدا کی قسم نوبت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے, عنوانات پھر بھی باقی رہ گئے, انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی جمعہ لائیں گے. قرآن کی ایک ایک آیت, کلام پاک کا ایک ایک حرف حکمت سے خالی نہیں ہے. سورہ زمر اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو کھینچ کر لے جا. یہ جو انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح آسمانوں کے پاس جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا, کہ جب کافر مریں گے تو ان کی روح آسمانوں کی طرف جائے گی. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا, ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. یہاں وہو کا استعمال نہیں ہے. آگے کی آیت میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, اور متقیوں کو, پرہیزگاروں کو, جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا, اور ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. وہاں وہ کا استعمال نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کلام پاک کا ایک ایک حرف, حدیث پاک کی ایک ایک روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل. آپ نے سرما لگانے میں سیدھی آنکھ میں پہلے سرما لگانے کو کہا. کل سائنس کہے گی کہ دامی آنکھ میں لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے. وشواس کا استعمال, کل سائنس کہے گی کہ دنیا بھر کے ٹوتھ پیسٹ بیکار, دنیا بھر کے وہ برش جو سور کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں وہ انسان کے بسوڑوں کو تکلیف دیں گے, انسان کو دانت کی بیماریاں پیدا کریں گے. کل سائنس جھٹ مار کر کہے گی کہ تمہیں اپنے دانتوں کی حفاظت کرنی ہے تو وشواس کا استعمال کرو. کل سائنس جھٹ مار کر کہے گی کہ تمہیں اپنی صحت بچانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کو استعمال کرو. ایک ایک حرف کافروں کے لیے کہا گیا. جب لائے جائیں گے فتحت لهم ابوابها, ان کے لیے کھولا جائے گا دروازہ. اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا وفتحت, اور کھولا جائے. یہ اور وہ کتنا اپنے اندر معنی رکھتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ ایک 7 اسٹار ہوٹل ہے. ہوٹل 7 اسٹار ہے تو فلی ایئر کنڈیشن ہے اور پوری طریقے سے ہائی فائی ہے. تو اس کا جو کانچ کا دروازہ ہے وہاں ایک دربان بڑی ٹوپی پہنے ہوئے, ہاتھ کے اندر عصا لیے ہوئے, قیمتی شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے. راستے میں ایک فقیر منگتا ہوا جا, اللہ کے نام پر روٹی دے دو بابا, اللہ کے نام پر پیسہ دے دو بابا. اب جاتے جاتے اس کو یہ پتا نہیں کہ صاحب یہ 7 اسٹار ہوٹل ہے اور بہت قیمتی لوگ, کروڑپتی لوگ یہاں آتے ہیں. تو وہ گیا تو دربان اس کو روک لیتا ہے, دروازہ نہیں کھولتا. پہلے پوچھتا ہے کہ شاید کسی تم امیر کے چیف گیسٹ کو کسی نے بلایا, کسی پارٹی, پوچھتا ہے پھر چھوڑتا ہے. لیکن اس دربان کو پتا ہے کہ آج یہاں جو ڈنر پارٹی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے پارٹی دی ہے, چیف منسٹر صاحب نے دی ہے اور MLA صاحب نے دی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے
اور जब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी लाल बत्ती वाली आकर रुकती है, उसका दरवाजा खुलता है, तो वो क्या करता है कि वो दरवाजा खोलता है, झुकता है, सलाम मारता है, वेलकम करता है। कुरान शरीफ के अंदर ये वाव यही रात बयान करता है। एक वाव का तर्जुमा ऐन का और का आता है, यहाँ वाव का तर्जुमा ऐन और का नहीं है। कहा गया कि जहन्नमियों को जब आसमान की तरफ उनकी रूह जाएगी तो जिस तरीके से फकीर जब 7 स्टार होटल पर जाता है तो दरबान पूछताछ करता है, तो आसमान के फरिश्ते उन्हें जलील करने के लिए, उन्हें तहकीर करने के लिए, हकीर करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए सांप अल्लाह का खाकर अल्लाह की जमीन में कुफर किया करते थे, अल्लाह की हवा में सांस लेकर तुम शिर्क किया करते थे, अब तुम कौन हो यहाँ आने वाले, उनको जलील करने के लिए सवाल और जवाब होगा। जब कहेंगे कि मलकुल मौत ने रूह ली है और यहाँ आने का अल्लाह का हुक्म है, तब बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत लहुम अब्वाबुहा। वहाँ हालिया है, डरा हाले के जब जन्नती रिज़वान इनको देखता है कि ये आ रहे हैं, तो जन्नती रिज़वान इनको झुककर सलाम करता है, डरा हाले इनको देखकर दरवाजा पहले ही खोल लेता है। ये इनका इकराम एजाज है और उनको दलील करना है। एक लफ्ज़ वाओ जहन्नमियों की हिकारत और जन्नतों के मरातिब बुलंद करने के लिए, वाओ के हाल बयान करने के लिए आएंगे, डरा आने के उनके लिए दरवाजे खुले हुए उनको मिलेंगे। दरवाजा खोलना और बात है, दरवाजा खुला हुआ मिलना और बात है। जन्नतियों के हिसाब के अंदर उस चीज को बयान करने के लिए वाव लाया गया। शरीयत मुताहरा बड़ी अपने अंदर हिकमतें रखती है, वुसअतें रखती है और बड़ी गहराई रखती है, और हर चीज का एक माना और मतलब होता है। और शरीयत हर मर्द का इलाज, हर सवाल का जवाब, हर पहली हर मामले का इलाज शरीयत मुताहरा बयान करती है। वाक़िया आता है मियाँ बीवी से, और ये नमाज पढ़कर आया या तिलावत करके आया, सदका है, कोई नेकी का काम करके आया, आकर बेगम के सामने बगाने लगा, बेगम मैं जन्नती हूँ। भाई जन्नती होने का पता दुनिया में लगेगा किसी को? खुदा जाने मौत कैसे आएगी, कब्र में क्या मामला होगा, आखिरत में क्या मामला होगा, पुल सिरात में कटकर गिरेगा नहीं, नाम आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, कैसे पता? दुनिया में कौन कह सकता है कि मैं जन्नती हूँ जहन्नमी हूँ? तो बेगम भी नाम नखरे में थी, उसने कह दे ओ बड़ा है तकवा बगाड़ने वाले, तुम जन्नती नहीं हो। अब इसको आ गया गुस्सा कि मेरी निवाले, मेरी रोटी तोड़ने वाली बेगम ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। तो इसने भी जुबान से कह दिया अगर मैं जन्नती ना हूं और उसका पता तुझे ना चले तो तुझ पर 3 तलाक। जन्नती होने का पता मौत के वक्त लगेगा कि मौत आसान से आती है, जन्नती होने का पता कब्र में लगेगा कि कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, सवालों का जवाब। जन्नती होने का पता मैदान महशर में नाम आमाल सीधे हाथ में लिया जाएगा। जन्नती होने का पता पुल सिरात में लगेगा। जन्नती होने का पता अल्लाह ताला सुनाएंगे, जा तो जन्नत में। अब इसको तलाक से बचना भी है, जन्नती होने की सर्टिफिकेट भी इसको दिखाना है, और मरना भी, मर कर बीवी मिले तो क्या है, कहीं मर कर बीवी मिलती है, जीवे की बीवी भी मिलना और जन्नती होने का सबूत भी देना है। किस तरीके से ये सबूत भी देगा, तलाक से भी बचेगा और बीवी को भी अपनाएगा। इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ, उन्वान के जो जुज़ियात हैं उनकी तकमील के साथ अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे। जैसे कि अर्ज किया गया था कि अर्श गुलाब जो असली है, फिर जो हजरात को कम पड़ गया था दोबारा लाया गया है। तीब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगता हुआ इलाज है, आप इसको हासिल करते हुए जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सेहत की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस अजीम शान नेमत की कदरदानी करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, और वो चीजें जो सेहत के लिए मुहलिक है, तबाकुल है, उससे बचने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाक़िअतन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।